रुख करते हैं जलालपुर के हलका PP30 का, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार अतीकुज़्ज़मान डोगा, बुजुर्ग रहनुमा सूफी मुश्ताक ऑफ मरारपुर के हमरा, जलालपुर जट्टा, शहबाजपुर और मंगोवाल शिरकी का तूफानी दौरा किया। शहबाजपुर में साबिक चेयरमैन चौधरी अरशद के हमरा, चौधरी गुलनवाज वड़ाइज के चचाजाद भाई की फातिहा ख्वानी, मंगोवाल शिरकी में चीफ एग्जीक्यूटिव सिकंदर प्रॉपर्टी सेंटर चौधरी सिकंदर ऑफ लखनवाल की कावज से नंबरदार अरशद ने संग दड़े बरादरी के हमरा बहुत बड़े इकट्ठ में शिरकत का ऐलान किया। बाद अज़ां वड़ाइज मोटर्स टांडा चौधरी अख्तर वड़ाइज ऑफ लखनवाल से मुलाकात, उन्होंने हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। वड़ाइज प्रॉपर्टी एडवाइजर पेटियां वाला चौक में चौधरी अदनान अरशद वड़ाइज ऑफ कुलाचोर, साबिक काउंसलर सराजुद्दीन भट्ट, हाजी गजनफर अंसारी से मुलाकात, अहम सियासी अमूर पर गुफ्तगू। याद रहे मंगोवाल में आसफ नंबरदार, इकबाल नंबरदार, तालब हुसैन, अली असगर नंबरदार, बशीर अहमद नंबरदार, चौधरी जफर वड़ाइज ने जल्द बड़े जलसा आम का ऐलान किया। अतीकुज़्ज़मान डोगा ने अपने खिताब में क्या कहा, देखिए कमाल टीवी की इस रिपोर्ट में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਤਵਾਏਗਾ। ਐਤਕੀ ਜੇ MP ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ MNA ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਜਾਂ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਿਓ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। हाँ मेहरबानी। अब आपके सामने अतीकुज़्ज़मान डोगा साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन महफिल ਨੂੰ मेरी तरफों अस्सलाम अलैकुम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਮਨੂਨ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने या मेजर साहब ने, चौधरी अब्दुल्ला साहब भी इलैक्शन कॉन्टेस्ट करते सन तो ज़्यादा अपना टाइम लाहौर या बलवाल सर्व करते सन। इस तरह ही मेजर साहब जो कि शरीफ आदमी ने, इतने किसी की असी ना तो हतक करनी है, ना ही उन्हों का किरदार कुशी साडा मकसद है। मेजर साहब शरीफ आदमी ज़रूर सन, लेकिन ये नाल नाल शराफत के नाल नाल जिहड़ा भी वोटर अपना नुमाइंदा चूज़ करता है, वो बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता करता है उहदे नाल। मैं समझना कि अगर तुसी किसी बंदे नूं पंजाब असैंबली या नैशनल असैंबली तक पहुँचाते हो तो उस बंदे नूं ही अपने वोटर का एहसास और तहफ़ुज़ करने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा तो इस तो ज़्यादा तो तुहानूं यकीन दहानी नहीं करवा सकता, ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। क्योंकि मेरी फैमिली तो पहले मेरे दादा, मेरे वालिद, फिर मैनू अल्लाह ताला ने मौका दिता मैंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल का। एक टाइम ऐसा भी साड़ी फैमिली ते आया कि साढ़े वास्ते दोवें जमातां साढ़े एंटी सन, चौधरी साहिबान और नवाब साहिबान। ये 1991 का वक्त सी। साढ़े बजुर्ग सूफी मुश्ताक साहब मैंबर ज़िला कौंसल दी ने एप्लीकेशन मूव की। दूसरे हल्के तो दो यूनियन कौंसलों के हल्के सन।
4 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਤਹ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਮਝੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਲਵਿਓ। ਅਗਰ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਾਂਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਨਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਸਾਇਲ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।